Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are well at home. I am also fine by the grace of Almighty Allah. I know you are passing a very critical or crisis moment about you are very anxious about your study, what is going on. Definitely, not only you but also the students of whole country or the whole world are very passing a very difficult moment for the pandemic COVID-19. So I at first request you to attach yourself to your study. Okay, dear students, in my last class I discussed verb and its classifications. Definitely, I discussed in my previous class finite verb and non-finite verb and its definition and its functions in my previous class. Okay, today I am going to discuss the further verb. Definitely I will discuss today the auxiliary verb. Okay, the students, look at the board first. Auxiliary verb. Definitely auxiliary verb comes from the divisions of principal finite verb. Finite verb can be divided into two types. Number one, principal verb and auxiliary verb. So dear students, today I am discussing auxiliary verbs and its function. Look at the board, please. Here you have found primary auxiliary and modal auxiliary. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা প্রিন্সিপাল ফাইনাইট ভার্বকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি? প্রথমে আসি। Dear students, hopefully you know that what is auxiliary verb. Auxiliary verb means those verbs which helps to form the meaning, to change the meaning of a principal verb in a sentence. অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্বকে নানা রকম অর্থ গঠনে সহযোগিতা করে, এই জন্য এরা অক্সিলিয়ারি। অক্সিলিয়ারি বাংলা অর্থ বা ডিকশনারি মিনিং হচ্ছে সাহায্যকারী বা সহায়তাকারী। তো কত রকমের অক্সিলিয়ারি ভার্ব হতে পারে আমরা সেটি আজকের ক্লাসে মেইনলি দেখব। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, অক্সিলিয়ারি ভার্ব আবার ভাগ করা হচ্ছে দুটি ভাগে, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি, মোডাল অক্সিলিয়ারি। Primary auxiliary can be divided into three kinds. Number one, to be verb. Number two, to have verb. Number three, to do verb. And modal auxiliary, definitely these are modal auxiliaries. Number one, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, need, ought to, dare, used to. These are modal auxiliaries and these are primary auxiliaries. Now, here is a very clear difference between modal auxiliary and primary auxiliary. Dear students, now I am going to differentiate between primary auxiliary and modal auxiliary. প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি আমরা দেখেছি টু বি ভার্ব, অর্থাৎ প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে ওই অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলো যেগুলো সেন্টেন্সে কখনো কখনো আবার প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বসতে পারে, আবার প্রিন্সিপাল ভার্বের সহযোগী ভার্ব হিসেবে সেন্টেন্সে বসতে পারে। এই ভার্বগুলো হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি। তো প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ফার্স্ট টু বি ভার্ব। টু বি ভার্ব, টু বি ভার্বকে আমরা যদি আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করি, টু বি ভার্ব হচ্ছে am, is, are, was, were, been. Dear students, notice the board. এখানে আমরা টু বি ভার্বকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে দেখেছি, অর্থাৎ টু বি ভার্ব হচ্ছে এই ভার্বগুলো am, is, are, was, were, been। আরো একটি আছে, এটা যদি আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করি, being, b e i n g, being। এগুলো হচ্ছে টু বি ভার্ব। এই টু বি ভার্বগুলো অর্থাৎ এটা আসছে প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থেকে। এই ভার্বগুলো সেন্টেন্সে সহযোগী ভার্ব হিসেবে বসতে পারে, আবার প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে সেন্টেন্সে বসতে পারে। তো এইজন্য আমরা এই ভার্বগুলোকে আরো ডিটেইলস বোঝার জন্য আমরা একটু উদাহরণ এখানে দেখাচ্ছি।
Dear students, notice the board. Definitely, I am a student. Look at the sentence, please. এখানে এই সেন্টেন্সে am ব্যতীত আর কোনো ভার্ব নেই। আরেকটা সেন্টেন্স লক্ষ্য করো, I am taking a class। এই সেন্টেন্সটিতে am প্লাস taking দুটো ভার্ব আছে, কাজেই am ভার্বটি এখানে একক ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সেন্টেন্সে আর কোনো ভার্ব নেই, am এককভাবে আছে, কাজেই এটি এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে আছে। এটা আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ধরতে পারি না, কারণ এই ভার্বটি অন্য কোনো ভার্বকে সহযোগিতা করেনি। নেক্সট, এই ভার্বে am ভার্বটি টেক ভার্বের সাথে আইএনজি গঠনে, অর্থাৎ এটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অর্থ প্রকাশকরণে এই am ভার্বটি টেক ভার্বকে সহযোগিতা করায়। am এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, কাজেই এখানে am প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখানে am অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তো টু বি ভার্বগুলো বা প্রিন্সিপাল ভার্বগুলো এভাবেই কখনো কোনো সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ভার্ব, আবার কখনো কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তো এভাবে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি। টু বি ভার্বের পরে টু বি ভার্বের উদাহরণ যদি আমরা হ্যাভ দিয়ে দেখতে চাই, সাপোজ I have a pen। এখানে হ্যাভ ব্যতীত সেন্টেন্সে আর কোনো ভার্ব নেই, কাজেই এটি এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব। আবার আমরা যদি হ্যাভ ভার্ব অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। I have taken a class। আমি একটি ক্লাস পরিচালনা করেছি। তো এখানে হ্যাভ ভার্বটি টেক ভার্বের রূপ গঠনে সহযোগিতা করেছে, কাজেই হ্যাভ ভার্বটি এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব। আর পূর্বের সেন্টেন্সটিতে হ্যাভ হচ্ছে মেইন ভার্ব, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ব। কাজেই প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি গুলো, আমি বারবারই বলি, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি গুলো কোন সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, আবার কোন সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে আমরা প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি গুলো দেখিয়েছি যে বি ভার্ব, টু বি ভার্ব, টু হ্যাভ ভার্ব এবং টু ডু ভার্ব। এই ভার্বগুলো সেন্টেন্সে কখনো অক্সিলিয়ারি, কখনো মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে, তাই এদেরকে বলা হয় প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি। Dear students, hopefully you can get my point. Definitely I will discuss now modal auxiliary. Modal auxiliary, what is modal auxiliary? Modal auxiliary means those auxiliary that form the mood of verb in a sentence. অর্থাৎ বিভিন্ন সেন্টেন্সে যে ভার্বগুলো প্রিন্সিপাল ভার্বের নানা রকমের মুড গঠনে সহযোগিতা করে, সেই ভার্বগুলোকে বলে মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তো একটা বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্টস, যে মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব কখনো কোনো সেন্টেন্সে একক ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অবশ্যই সবসময় সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি এক্সাম্পল। I can swim। I can swim, আমি সাঁতার কাটতে পারি। এখানে ক্যান একটি মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। কেন এটি মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব? কারণ এই মোডাল অক্সিলিয়ারি ক্যান দ্বারা বোঝানো হয়েছে এই সুইম সাঁতার কাটা ধরন, অর্থাৎ সাঁতার কাটতে পারে কি পারে না সেটা দ্বারা সাবজেক্টের সক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে। এটি এই সুইম ভার্বের এক ধরনের মুড গঠনে সহযোগিতা করছে ক্যান, তাই ক্যান এখানে মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তো এখানে মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব ক্যান ব্যবহার হয়েছে, প্লাস তারপরে মূল ভার্বের বেস ফর্ম সুইম। তো একটা বিষয় আছে, মোডাল অক্সিলিয়ারি কোন সেন্টেন্সে যদি বসে, মোডাল অক্সিলিয়ারি প্লাস ভার্ব বেস হবে সব সময়। আমরা যদি মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব কোনো অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সটির গঠন হবে সাবজেক্ট প্লাস মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্বের বেস ফর্ম। এই স্ট্রাকচারটি সবসময় ফলো করবে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে। তো
তো এই মোডাল অক্সিলারি ভার্বগুলো কখনো কোনো সেন্টেন্সে একক ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এই ভার্বগুলো প্রিন্সিপাল ভার্বের সহযোগী হয়ে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হবে। কাজেই এই ক্যান, কুড, মে, মাইট যতগুলো মোডাল অক্সিলারি ভার্ব আছে প্রত্যেকটি মোডাল অক্সিলারি ভার্বের গঠনই বা ব্যবহার একই রকম। সেন্টেন্সে সবসময় অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্সে সবসময় এটি ক্যান প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বা মোডাল অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এভাবেই অ্যাক্টিভ ভয়েসে বসবে। তো এভাবে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখব, তাহলে আজকে আমরা বিষয়টি শেষ করব। We should do our duty. We should do our duty. Dear students, notice that subject we should modal auxiliary do principal verb our duty এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট। তো এখানে শুড প্লাস ভার্বের বেস, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্স। মোডাল অক্সিলারি হিসেবে শুড ব্যবহৃত হয়, প্রিন্সিপাল ভার্বটি বেস ফর্ম এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তো কাজে মোডাল অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সে অ্যাক্টিভ ভয়েসের বেলায় সবসময় মোডাল অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মূল ভার্বের বেস ফর্ম। এই হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ভার্বের সেন্টেন্সগুলো আমরা এইভাবে গঠন করতে পারি। আরেকটি বিষয় আমি শেষ করছি যে মোডাল অক্সিলারি ভার্ব যদি কোনো প্যাসিভ ভয়েসের সেন্টেন্সে ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটি একটু ভিন্ন হবে। যেমন the sum can be done easily, easily. So dear students, here we find modal auxiliary verb, but be verb here we use, and then verb past participle. তো যখন আমরা কোনো সেন্টেন্স প্যাসিভ ভয়েসের কোনো সেন্টেন্সে আমরা মোডাল অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব, তখন স্ট্রাকচারটি হবে সাবজেক্ট প্লাস মোডাল অক্সিলারি ভার্ব প্লাস বি প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এভাবে আমরা মোডাল অক্সিলারি ভার্বগুলো সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারি। So dear students, today I will end here, and hopefully you have got my point, and stay home. I honestly request to you that of course you have to continue your study and stay home, and if you go out, of course you will wear mask. Okay, thank you very much.